Alhamdulillah. Mohon maaf telat ya. Kita tadi ada rapat kemudian. Jadi baru sakit nge-live sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina wa nabi salafun salihun. Wa natawassalu mutabitu fa nahtadiru bi anwari masarim karamati wa barakatihim. Wa midana bi anwari masarim wa nafa'ana bi ulumil maqatihim. Fid darain amin ya rahmanir rahim. Ya mujibas sa'ilin fa naqulu bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi ali wa sahbihi wa drati hadhihi ajma'in thumma ila ruhi abai khani min bisani wa lil malaikati muqarrabin karibin hanin sallallahu alaihi wasallam wa ila ajma'in thumma sayyidina habibina sallallahu alaihi wasallam ثم روح إلى أئمة المجتهدين المقدمين في دون الراشدين القرآن المخلصين وابتلاء الإسلام بسم سادتنا السفاة المكتين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين أولياء القوم أجمعين ثم روح سادتنا وحبيبنا سيدنا وأصول وأفضل ثم روح سائر الأولياء تسعة ومن حولهم وعوانهم بتبعهم جلينا وعبوا وأصول وفروعهم ثم إلى روح جميع مشايخ القاضي له نقشب إلى جميع الطرق خصوصا إلى حضرة السلطان أولياء سيدنا الشعب القاضي للجنين رضي الله عنه ست طائفة اسمة السجن سيدنا الشيخ محمد بهادي النقشبندي ولا رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رمي تامي سيدنا الشيخ مربي روحينا سيدنا الشيخ محمد اسماعيل السكي رضي الله عنه وإلى روحي مربي روحينا ومرشدنا ومن قدوتنا سيدنا الشيخ أحمد الصادق بن محمد اسماعيل السكي رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع المصنفين رضي الله تعالى عنهم الذين تعلم كتبهم وذكرنا اسمهم قال بدر سنة وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد سيد الراتب رضي الله عنه وصاحب هذا الكتاب وإلى روح جميع صحابنا وإلى روح جميع شيخنا في شيخنا كويجي سلم فروعهم وإلى روح جميع أبائنا وأمتنا ومشايخنا ولنا أخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن سنستوصانا قلوبنا عندك بدعاء الخير وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع أصحابنا إخوتنا في هذا المجلس الحاضرين والغائبين واللايف ستريمينج من جميع طلاب وطالبات بعدد ليس في الفطرة وجميع فلمات عدد ليس في الفطرة وجميع اخواتنا من جميع طلاب وطالبات بمعاهدنا سلفية في الفطرة وجميع فروع معهد الدين سلفي الفطرة وجميع المعاهد التي تتعلق بمعهد الدين سلفي الفطرة أينما كانوا وأصول وفروع أجمعين وإلى روح جميع اخواتنا من جماعة الخدمة وأكسف في قبل الكوميونيتي أينما كانوا وأصول وفروع أجمعين وإلى روح جميع أصحابنا يا الله الحاضر الغائب أسأل الله يفقهنا في الدين سهل لنا ويوينا ويوفقنا في فهم الشريعة وحي عمل والمدين وافتح لنا اللهم يفتح العارفين وأسأل الله يسير أمورنا ويشرح لنا صدورنا يفقه لنا قولنا برحمتك يا الرحيم وأسأل الله يغفر ذنوبنا ويرحمنا ورضانا برحمتك يا الرحيم على نية الصدق والقبول وحسن الأمل والأول بجاه وشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جلال وإسلام شهد الله لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر عينك وافتح لنا اللهم وفق العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي لنا فرج الكروب وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء الروح وغذاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلة الذكر وإذن يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الحمد لله رب العالمين
alamin. Allahumma shalli ala sayyidina sudur wa tahawwur min al-umur wa tankashifu bi sutur salim tasliman katsiran daiman ila yaumiddin wa fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla azilla wa zalla adrin wa lam ajhala wa yujala alayya. Bismillah tawakkaltu amantu billahi wa atasamtu bih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus saniki kita ngaos. Jadi sekarang malam ini kita akan mengaji nggih kitab Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwan al-Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din. Jadi kitab Risalatul Mudzakarah ini merupakan kitab karyanipun Al-Habib Qutbud Da'wah wa Irsyad Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sayyibur Ratib. Beliau juga sering kita dengar dengan panggilan Al-Imam Al-Haddad. Beliau adalah salah satu karya beliau di kitab Risalatul Mudzakarah ini, atau yang sering dikaji niku Risalatul Mu'awanah. Nah, niku juga salah satu kitab beliau, Risalatul Mu'awanah. Nah, juga yang sering dibaca yaitu Ratib beliau, Ratibul Haddad. Nah, kitab Risalatul Mudzakarah. Nanti alasan apa kemudian yang akan mendasari, alasan apa yang mendasari beliau menulis kitab ini, insyaallah akan dijelaskan juga dalam muqaddimahnya. Nah, jadi kita lanjut maos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji saka ingsun. Nah, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh salah satu pemateri kita di ngaji live streaming niki Ustaz Rois. Nah, di situ kan beliau juga menjelaskan ada abtadi'u gitu ya, atau alifu. Nah, karena kita yang membaca, jadi ta'alluqnya itu pakai abtadi'u. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nah, Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat tur maring wong mukmin lan kafir gitu. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat tur maring wong mukmin lan kafir. Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko maring wong lan tur maring wong mukmin bloko. Allah niku apa begitu kan? Nah, Allah niku adalah alamun lidzat al-wajibul wujudi. Jadi Allah itu merupakan nama daripada zat yang wajib ada. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah, selanjutnya napa? Selain Allah niku alamun lidzat al-wajibul wujud, Allah niku juga al-ma'bud bihaqqin. Jadi ilahun, ya gitu ya. Ilahun itu yang artinya Tuhan, itu adalah kata yang diperuntukkan untuk hal yang disembah, begitu. Itu ilahun. Nah, tapi kemudian ada al-ma'bud bihaqqin. Ada yang memang berhak disembah, gitu. Dan ada yang tidak. Begitu. Ada yang memang benar-benar disembah, harus disembah karena memang Tuhan sebenarnya, gitu ya. Dan ada yang disembah tapi bighairi haqqin, seperti berhala begitu. Nah, Allah niku selain alamun lidzat al-wajibul wujud juga al-ma'bud bi haqqin gitu. Zat yang berhak untuk disembah, yang memang punya hak yang wajib untuk disembah, seperti itu. Niku apa Subhanahu wa taala. Juga napa wal mustahiq bi jami'il mahamid. Zat yang berhak atas segala pujian dan juga segala hal-hal yang baik, yang terpuji, yang sempurna. Niku Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita tidak bisa menisbatkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, kurang pantas niku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah niku zat yang maha sempurna, tempat gitu ya.
muara dari segala hal yang baik, segala hal yang terpuji, segala hal yang sempurna. Nah, selanjutnya Ar-Rahmani. Ar-Rahmani niku adalah bermakna gitu ya. Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Nah, jadi lafaz Ar-Rahman itu adalah zat yang maha welas asih gitu ya. Ar-Rahman itu bermakna zat yang maha penuh kasih sayang, penuh welas asih. Nah, kemudian welas asihnya itu bi jala'ilin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar, yang agung. Contohnya nopo? Saya, panjenengan, kita semua bisa mendapatkan nikmat yang sama gitu nggih. Sama-sama bisa bernafas, sama-sama bisa nopo? Merasakan nikmat sehat, bisa mendapatkan nikmat makan. Lah, jangan jauh-jauh. Di setiap detik pun, saya sendiri di tubuh saya itu sudah banyak sekali nikmat yang tidak terhitung. Makanya pun dendawakan tanggan Al-Quran niku napa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kok panjenengan ingin menghitung gitu ya, nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa terbatas. Tidak bisa dihitung dengan jari. Ini mboten saged. Dalam misalnya sekarang dalam per detiknya niku saya bisa bernafas, bisa juga berbicara, bisa juga melihat, bisa juga mendengar. Itu dalam 1 detik. Itu masih panca indera, belum nanti organ bagian dalam. Misalnya bisa kemudian jantung itu berdetak, paru-paru juga berfungsi, lambung itu juga berfungsi, usus juga berfungsi, semuanya. Nah, niku makanya napa? Sel-sel darah itu juga berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sehingga napa? Kita mboten saged untuk kemudian kita tidak bisa untuk kemudian menghitung nikmat-nikmat Allah. Itu saking banyaknya nikmat Allah nggih. Nah, kadang nikmat-nikmat ngoten niku perlu kita syukuri kan ngoten. Supados kula kali panjenengan niki napa sadar ngoten. Sadar bahwa Allah niku nggih sangat perhatian kepada kita. Bayangkan, tidak pernah Allah niku sedetik pun niku menggagalkan apa yang ada dalam diri kita. Menggagalkan apa yang kemudian menjadikan kehidupan kita itu terhenti. Ini ku mboten nate ngoten. Nah, bayangkan kemudian misalnya Allah Subhanahu wa taala niku tiba-tiba kemudian nggih. Tiba-tiba kemudian capek atau merasa bosan untuk memberikan nikmat kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Lah niku lajeng dos pundi kita kemudian harus ngapain? Ini mboten saged, mboten kebayang kan ngoten. Niku harus apa kemudian kita? Ngoten. Nah, dan untungnya alhamdulillahnya Allah niku mboten bersifat kados ngoten. Karena Allah niku la ta'khudhuhu sinatu wa la naumun. Allah tidak pernah tidur, bahkan terlelap mawon nggih. Keturun ngoten nggih. Bahasa Jawa nih ngoten kan. Nah, niku nggih mboten nate ngoten seperti itu. Niku Allah ngoten. Lah, lajeng kemudian kata Ar-Rahman ini juga memiliki makna selain Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am, niku juga makna yang lebih luas. Makanya kemudian disebutkan bahwa ya Rahmanad dunya wal akhirah dalam bahasa Arab. Kenapa kok seperti itu? Karena kata Ar-Rahman niku lafadznya lebih banyak daripada Ar-Rahim secara hurufnya, sehingga konten teng kaidah nahwu niku napa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika bentuknya itu bertambah lebih banyak gitu, maka niku maknanya juga lebih luas. Sehingga para ulama niku ngendikan Ar-Rahman maknanya niku ablagu, ngoten, lebih luas, lebih
besar, lebih mendalam ngoten nggih daripada Ar-Rahim. Sehingga disebutkan ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimal akhirah. Dan nikmat-nikmat tenggene yang diaplikasikan ngoten nggih, yang diimplikasikan, yang di nikmat-nikmat yang di nggih bahasa mudah aplikasi. Nikmat-nikmat yang merata diaplikasikan. Nggih, diaplikasikan. Nikmat-nikmat yang nggih dimanfaatkan. Nggih, dados tenggene lafaz Ar-Rahman nggih, ingat-ingat nggih. Lafaz Ar-Rahman niku merupakan bentuk ngoten nggih daripada sifat Allah yang maha welas kasih, yang maha penuh kasih sayang, yang aplikasi kasih sayangnya itu lebih merata, lebih luas ngoten. Nah, sehingga disebutkan tenggene tafsir Baydawi misalnya napa? Ar-Rahman niku nikmatnya atau rahmatnya niku ya ummul mukmin wal kafir. Jadi mukmin dan kafir niku mendapatkan nikmat-nikmatnya. Ya, jadi selain makna Rahman niku yang al-mun'im bi jala'ilin ni'am, zat yang maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung, niku juga nikmatnya itu umum. Dan siapapun kita yang mukmin, orang lain yang mungkin non muslim atau kafir lah, kemudian hewan, kemudian tanduran, pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan, itu semuanya nikmatnya sumrambrah kan. Nikmatnya merata. Nikmatnya semuanya merasakan, tidak ada satupun yang tidak bisa merasakan nikmatnya matahari. Bahkan hewan-hewan yang ada di dalam laut misalnya, hewan-hewan yang ada di dalam selokan misalnya, itu semuanya bisa merasakan nikmat hangat daripada cahaya matahari. Ya, niku contoh gambaran daripada sumambrahnya, meratanya nikmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu sama. Saya dapat rezeki bisa makan, orang lain bisa, hewan-hewan pun bisa, tumbuhan pun bisa. Nah, kados niku nggih. Organ kita berjalan, organ orang lain berjalan, semuanya niki bayangkan. Tidak ada satupun makhluk Allah niku yang bahkan tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, semuanya itu bisa berfungsi. Bagian-bagian organ tubuhnya itu bahkan sedetail pun itu semuanya berfungsi. Nah, lajeng dos pundi, lajeng bagaimana kemudian mana yang belum kita syukuri yang malah mana kemudian belum kita refleksikan nikmat tersebut. Kita syukuri, kita perdalami. Karena gini kok kadang-kadang kita itu lupa. Kadang-kadang kan kita itu melihat fata morgana, yang tidak itu adalah hal-hal lain yang tidak pasti, yang tidak mungkin, sehingga kemudian akhirnya kita merasa boten cekap, kita merasa kurang seperti itu. Sejatinya sami mawon kan kita ngaos ini juga menasihati, juga bukan menasihati sih. Kita ngaji ini juga merefleksi atau menasihati diri kita sendiri. Artinya yang menasihati musonifnya yang kemudian menampar diri saya sendiri khususnya, dan juga menasihati diri saya sendiri khususnya. Dan saya juga ingin menyampaikan nasihat-nasihat ini daripada musonif kepada panjenengan agar kita semua bisa selamat. Boten wonten pintu supados saged merasakan nikmat akhirat, nikmat jannah dan ngoten nggih. Mugi-mugi diparingi saged mlebet swarga sedanten, saged kempal nggih. Amin amin Allahumma amin. Nggih. Niku. Lah selanjutnya napa? Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim niku al-mun'im bedako ikin ni'am. Jadi kalau tadi Ar-Rahman niku adalah maknanya zat yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung, yang besar, yang kasat mata gitu ya. Kalau Ar-Rahim ini dengan nikmat-nikmat yang tidak kasat mata. Contohnya apa? Iman, contoh Islam. Nah, makanya kemudian Ar-Rahim itu juga maknanya lebih khusus. Nah, maknanya niku ya khusu al-mu'min faqat. Maknanya itu khusus pada orang mukmin karena bisa dirasakan oleh orang-orang mukmin. Contohnya nikmat itu tadi bisa nikmat
dapat iman, bisa nikmat Islam, bisa nikmat napa malih saged merasakan lezatnya taat, lezatnya berzikir misalnya. Lezatnya kemudian bersyukur, kemudian apa? Beribadah. Diparingi nggih lezatnya ibadah, diparingi saged menjauh dari maksiat, diparingi saged tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Nah, niku juga termasuk nikmat-nikmat yang dakik, nikmat-nikmat yang lembut, yang detail, yang tidak kasat mata. Ngoten. Nah, misalnya nih sekarang panjenengan kali kula saged ngaos. Nah, niki juga termasuk nikmat Allah yang khos, yang merupakan aplikasi, ngerti nggih, merupakan bentuk penerapan daripada sifat Allah yang Ar-Rahim niku, yang khusus kepada orang mukmin saja. Begitu juga besok di akhirat. Nah, orang-orang mukmin mendapatkan keistimewaan misalnya tentang swarga, tentang swarga, kemudian sakit kempal misalnya. Kalian para guru misalnya mungkin apa malih kalian Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ngoten nggih. Nah niku ya Allah alhamdulillah ngoten nggih. Niku kan nikmat yang sangat banyak ngoten. Lah kados ngoten niku mugi ibadah kula kali panjenengan ini tambah semangat nggih. Pun ngertos bagaimana nikmatnya kita ngoten nggih. Kemudian bagaimana nikmat besok gitu kan, ada jaminan di akhirat, bahkan sampai-sampai nopo syafaati li ahli kabair min ummati ngoten kan ngendikane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan misalnya kita punya dosa besar pun jangan putus asa dengan rahmat ngoten nggih. Karena di satu sisi Rasulullah itu akan memberikan syafaat ngoten. Nah, sisi yang lain Allah sendiri juga rahmatnya itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kan ngoten kan. Rahmat Allah niku luas meliputi segala sesuatu. Ngoten. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Akan saya tulis nikmat itu tadi untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang nopo menunaikan zakat dan ayat seterusnya ayat seperti itu. Nggih, ngoten. Nah niku Ar-Rahim. Lah seperti itu. Lah lajeng setelah sakmantunipun kula kali panjenengan ngertos makna rahmat ngoten nggih. Ingkang sangat banyak ngoten nggih, sangat banyak sekali kepada kita di setiap detiknya, di setiap nafasnya ngoten nggih. Kita tidak bisa kemudian menghitung, memikirkan apapun ngoten kan kecuali dengan rahmat-rahmat niku tadi. Langsung kemudian bagaimana cara kita bersyukur kan ngoten. Dindawaken kalian Sayyid Ahmad Ad-Damanhuri nggih tenggene kitab Syarah Sulam Taufik. Astagfirullahaladzim. Dindawaken kalian napa astagfirullahaladzim. Ngeten. Lajeng napa makna bersyukur niku nggih. Syukur niku dawuhipun Syekh Ahmad Ad-Damanhuri tenggene kitab Idahul Mubham Syarah Sulamul Munawwarah. Astagfirullahaladzim. Ngoten nggih, agak pertama ngaji jadi agak ragu, agak grogi. Nah, lajeng napa makna bersyukur niku? Dindahwaken kalian Syekh Ahmad Ad-Damanhuri tenggene kitab Syarah Sulam nggih menika Idhul Mubham nggih kalian Syarah Jauharul Maknun nggih menika Hilyatul Bil Masun. Napa? Syukur niku sarful addi jami'a ma an'amallahu bihi ilaihi li ajli ma khuliqa. Jadi bagaimana seorang hamba niku saged melakukan, saged melaksanakan, saged menunaikan, saged mengelola apa saja yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari nikmat-nikmat
ditunaikan untuk apa? Kepada hal-hal yang menjadi tujuan diciptakan. Contoh gampile misalkan kula panjenengan ya diparingi akal. Nah, terus pundi akan niku wau dipakai untuk berpikir, dipakai untuk menuntut ilmu. Kemudian diparingi saged bernafas. Nah, terus pundi nafas niki wau dipakai dalam ketaatan sehingga kemudian didhawuhake napa teng Al-Qur'an niku la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kan ngoten. Nah, tenggene tafsir-tafsir misalnya Marah Labid karyanipun Syekh Nawawi Al-Bantani ngoten nggih. Syekh Nawawi bin Umar Al-Zawi Al-Bantani. Kalian tafsir Lataiful Isyarat karyanipun Al-Imam Al-Qushairi. Nah, niku didhawuhaken napa? Maksud kufur nikmat niku nggih ketika kemudian nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niku justru menjadikan kita berbuat maksiat. Nah, niku termasuk kufur nikmat. Jadi kita bermaksiat tapi dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, lajeng sakniki nggih sak mantunipun kula kaliyan panjenengan ngertos bahwa nikmat Allah, rahmat Allah niku sak kata-katae. Bahkan di setiap detik niku wonten ngoten nggih. Ya. Sakniki napa tasih wonten gitu kan. Apa masih ada celah kemudian kita untuk berpikir melakukan maksiat? Ngoten. Apa masih ada celah? Apa masih kemudian ada sebuah ruang untuk kemudian kita melakukan maksiat? Padahal astagfirullahaladzim. Padahal napa? Nggih niku. Nikmat Allah niku kuat sak kata-kata ini. Nikmat Allah itu banyak sekali. Jadi dan sebegitu banyak masa kemudian kita masih ingin untuk melakukan maksiat. Niku nggih. Terus ya Allah, niku susah ngoten. Nah, lajeng kemudian akhirnya nggih napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan ngoten. Jadi jin manusia niku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Lah, beribadah kepada Allah niki akhirnya banyak versinya banyak. Tidak harus panjenengan ibadah formal seperti sholat, seperti haji niku. Yang pelan-pelan saja, yang ringan-ringan saja misalnya nggih tarkul ma'asi meninggalkan maksiat. Kemudian napa malih? Menyingkirkan paku, sampah di tengah jalan, ditaruh pada tempatnya. Ini pun termasuk ibadah. Makan, diniati supados kuat nanti saat beribadah. Supados kuat nanti saat bekerja mencari nafkah. Nah, ini semuanya bernilai ibadah. Belum lagi nanti bekerjanya mencari nafkah. Ini juga ibadah. Makannya ibadah, niat ibadahnya juga menjadikan ibadah. Ini terus tidak ada alasan kemudian kita mencari alibi atau kealasan bahwa tidak punya waktu untuk beribadah ini buat sakit. Niki belajar juga ibadah ngoten. Lah niku saking katae ngoten. Rahmati Allah Subhanahu wa taala dhateng kula kalih panjenengan. Nggih mugi-mugi kula kalih panjenengan saged syukur kan ngoten. Bahkan kemudian misalnya kita bisa bersyukur, bisa kemudian alhamdulillah ngoten. Bisa kemudian sholat. Nah, niku juga syukurnya harus disyukuri malih ngoten. Syukurnya niku napa yahtaju ila syukrin akhar. Butuh pada syukur yang lain. Syukur napa niku? Syukur karena saged diberikan kesempatan untuk bersyukur. Syukur karena diberikan kesempatan saged beribadah kepada Allah. Nah niku. Terus boten saged. Terputus niku boten saged sehingga napa kados mata rantai. Nah, selalu akan bersambung. Sakniki syukur, alhamdulillah ya Allah, saged beribadah. Mangke malih alhamdulillah ya Allah diparingi saged syukur. Terus lajeng terus ngoten.
Mboten saged nggih. Napa malih kemudian ketika kita menyadari nikmat di setiap detiknya kita niku saged kemudian indera perasa itu berfungsi dengan baik. Saged kemudian tubuh niki diparingi sehat. Otot sehat, tidak ada otot atau urat yang terputus. Semuanya niku ya Allah Berfungsi semestinya. berfungsi dengan semestinya. Boten wonten sing gagal. Lah niku ya bayangkan ngoten nggih. Bisa watah ngoten. Dereng malih nggih kados wau nikmat iman Islam. Dereng diparingi mangke saged ta'allum tenggene pondok, dereng diparingi malih mangke kenal kalian guru ingkang saged bimbing niku. Alhamdulillah niku nikmat sak kathah-kathah pun nikmat mawon niku. Boten wonten kemudian hal yang membuat kita rugi niku boten wonten. Niku diparingi lahir tenggene yang sepa, tenggene keluarga ingkang sae, ingkang soleh solihah ngoten. Ingkang kemudian rumah tangganya niku sakinah mawaddah warahmah. Nah, niku kan juga termasuk hal yang perlu kita syukuri. Bapak bertanggung jawab, ibu bertanggung jawab, ngoten nggih. Kemudian tidak rumah tangga yang tidak toksik, ngoten nggih. Tidak terjadi broken home, ngoten. Saudara ingkang selalu support niku ya Allah, niku pun sak kata-kata nikmat. Dereng malih mangke nikmat tetangga, nikmat teman ingkang saged nulungi, ngoten nggih. Nikmat teman yang mau barengi kita dalam berjuang di jalan Allah. Ngoten nggih, nikmat pasangan nggih ingkang sampun gadah pasangan ingkang halal nggih. Halal lho nggih. Nah, yang bukan yang non halal, yang sudah halal, yang sudah akad. Nah, niku diparingi pasangan ingkang napa? Satu tujuan, satu visi misi. Bisa saling memahami, ngoten niku ya Allah. Lah, ngoten kok tasih saged bijuk ngoten, tasih saged dusta, tasih dereng diparingi nikmat. Wah, kita ingat lagi napa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban kan. Nah, niku terus nikmat mana lagi yang panjenengan dustakan, yang kita dustakan. Gitu. Semuanya niku enggak ada lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada saat. Niku. Nggih, lanjut pun lanjut subhanaka bismillahirrahmanirrahim. Lajeng niki beliau Al-Imam Al-Haddad ngoten nggih. Niku napa? Melanjutkan dengan ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka kelawan maha suci ne panjenengan. Subhanaka kelawan maha suci panjenengan. Subhanaka kelawan maha suci panjenengan, la ilma ora ana ilmu iku maujud. La ilma ora ana ilmu iku maujud. La ilma ora ana ilmu iku maujud. Lana kedue kita illama kejaba perkara alamta kang sampun paring pirsa sinten panjenengan Allah na ing kita. Alam tana ingkang sampun paring pirsa sinten panjenengan Allah na ing kita. Alam tana kang sampun paring pirsa sinten panjenengan Allah na ing kita. Innaka setuhune panjenengan anta hiya panjenengan Allah iku al-alimu zat kang maha pirsa, al-hakimu tur zat kang maha wicaksana. Iku al-alimu zat kang maha pirsa, al-hakimu tur zat kang maha wicaksana. Jadi ayat niki niku merupakan ayat yang mana disampaikan atau kemudian kalau kita lihat dari ceritanya niku bercerita tentang pengakuan daripada malaikat selaku makhluk Allah.
Nah, maka juga kemudian nopo kita sebagai yang sama dengan malaikat, sama-sama makhluk Allah, nah, kita juga harus mengakui bahwa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa Allah niku maha suci dan kita tidak punya ilmu kecuali apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kecuali apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, artosipun napa? Nggih, nikmat ngoten. Ilmu niku juga termasuk mauhibah, anugerah, peparing daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah, rahmat Allah kepada kita. Lagi-lagi nggih, kita kemudian ditampar bahwa kita dapat ilmu saja, kita bisa paham ilmu agama napa malih nggih niku juga karena anugerahnya Allah, karena rahmati Allah, karena nikmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng apa yang kemudian bisa kita sombongkan? Apa yang kemudian bisa kita banggakan? Kalau semuanya itu sejatinya ya hanya pemberian. Mboten wonten ingkang kemudian menjadi milik kita niku sejatine nggih mboten wonten. Nggih niku. Dados niku tamparan lagi. Nah, panjenengan juga kula kali panjenengan diparingi saged mondok misalnya, kemudian diparingi saged faham ilmu agama, niku kan juga termasuk napa kebenaran daripada dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggene hadis riwayat Sayyidina Muawiyah niku bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tiang-tiang ingkang dipun kersani Allah Subhanahu wa taala dikersani nopo sae. Nah, tiang-tiang ingkang dipun kersani kalian Allah Subhanahu wa taala tenggene perkawis-perkawis sae niku bakal diparingi faham tenggene agama. Ngoten. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik dan untuk berada dalam kebaikan niku akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah kefahaman dalam ilmu-ilmu agama. Nah, lajeng kemudian kalau kemudian ilmu itu anugerah, nah, apa kemudian kita bisa hanya duduk-duduk saja, hanya kemudian leyeh-leyeh ngoten nggih, atau kemudian hahaha ngoten nggih, nyantai-nyantai saja, tidak belajar, tidak usaha ngoten. Nah, napa saged ngoten niku? Apakah kemudian kita hanya menunggu saja karena nggih ilmu niku adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jawabipun napa? Nggih, tetap kita harus berusaha. Tidak bisa kemudian kita hanya menunggu saja, hanya santai-santai menunggu datangnya anugerah itu tadi tanpa ada usaha. Mboten saged ngaten. Salah setunggalé napa dawuhipun Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, al-ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak kemudian datang sendiri. Nah, kemudian napa dawuhipun Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an niku napa al-ilmu ngoten nggih, innamal ilmu mawahib gitu ya. Jadi ilmu niku termasuk peparing-peparing anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya. Nah, akan tetapi kita juga perlu usaha untuk mendapatkan ilmu itu tadi. Jika seandainya kemudian ilmu niku berdasar pada nasab misalnya ya, nah, maka niku mboten saged begitu. Contohnya nih, dawe Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang ini kitab Tadribur Rawi. Nah, niku beliau menyebutkan napa? Napa dawuhipun beliau iku? Lasna wa in kunna zawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattaqilu.
Nabani kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Nah, meskipun secara nasab kula niki sae gitu misalnya. Dawuhipun Imam Suyuti niki sanes dawuh kula ngoten. Nah, seandainya secara nasab itu saya termasuk keturunan dari orang-orang yang hebat, ngoten. Tapi kami tidak bersandar kemudian dalam nasab itu tadi. Nah, nabani kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami menjadi anak kecil itu sebagaimana para orang-orang terdahulu kami, bapak kami, kakek kami, nenek moyang kami, itu juga menjadi seorang anak kecil, seorang pemuda. Nah, artinya nopo? Ketika kemudian para pendahulu kita, ayah kan ini, ayah, kakek, atau kemudian nenek moyang kita itu semuanya ahli ilmu, ahli ibadah, belajar mulai dari kecil sampai tua. Nah, maka itu juga yang kami lakukan. Dawuhipun Imam Suyuti ngoten. Meskipun secara nasab katakanlah keturunan bangsawan, keturunan orang hebat. Tapi kalau kemudian tidak mau untuk belajar, gini ku mboten saged mendapatkan ilmu meskipun ilmu niku mau hibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah, makanya pun napa? Selain itu, ilmu niku termasuk adalah hal yang merupakan implementasi ngoten nggih. Kita bisa melihat keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala secara nyata itu di dalam ilmu itu tadi. Karena tidak pilih-pilih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang dalam hal ekonomi misalnya, atau kemudian orang yang memang bukan keturunan orang hebat dalam segi nasab misalnya, selama dia tekun, rajin, insyaallah dia akan faham, dia akan alim dalam ilmu agama. Nah, sebaliknya ketika orang itu kaya nasabnya atau hebat gitu ya, tapi kalau tidak mau belajar dia boten sakit begitu. Nah, sama halnya juga selain ahli ilmu juga dalam hal ibadah. Kalau kemudian para pendahulu kita, orang-orang tua kita itu tirakat di masa mudanya, tirakat di masa tuanya, nggih, monggo kula panjenengan kita sama-sama usaha menjalankan itu, menyamai itu hal-hal yang sudah dilampaui, sudah dijalani oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian bayangkan kemudian seandainya nikmat-nikmat Allah yang banyak tadi, rahmat-rahmat Allah yang banyak tadi, lah niku kemudian Allah gunakan gitu ya, sifat adilnya Allah sifat adilnya Allah kepada kita pada saat yaumul hisab misalnya, pada saat yaumul mizan misalnya. Lah niku dos pundi ngoten niku. Kira-kira bagaimana kemudian? Ya. Iya, betul sakit membayangkan ngoten gitu. Gak bisa membayangkan gitu. Kemudian jika kemudian Allah Subhanahu wa taala niku dengan sifat adil beliau menghukumi kita, menimbang kita, amal-amal perbuatan kita, menghitung semua amal ibadah kita. Sehingga akhirnya nopo? Kita hanya berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian syafaati para as-solihin, para guru. Nggih. Ngoten niku boten saged. Susah kalau kemudian kita berangkat sendiri. Bahkan napa tidak dawuhipun Imam Athaillah Sakandari niku. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, laula satruhu lam yakun al-amal ahlan lil qabul. Jika bukan seandainya karena sifat Allah yang ulas asih niku tadi, sehingga kemudian menutupi kekurangan-kekurangan atau aib-aib kita, nah, maka tidak mungkin amal ibadah niku ahlan lil qabul. Gak mungkin amal ibadah kita itu pantas untuk diterima.
Jangankan untuk diterima, pantas saja untuk diterima itu mboten saged. Bayangkan nggih, bayangkan. Walau kita saja misalnya wudhu nggih, tidak melakukan dengan sunnah-sunnahnya, tidak sempurna. Wudhu ini mboten sempurna. Hanya hanya pokok sah gitu kan. Hanya wis pokok sah. Syarat rukune pokok dilakoni sah akhirnya sholat. Sholat pun juga ngoten. Sholat pokoknya sholat mari tanggungannya wis beres hilang sudah. Tidak kemudian benar-benar madep, tidak kemudian benar-benar menghadirkan hati. Tidak kemudian benar-benar menghadirkan ya Allah niki kula ya Allah hamba panjenengan ya Allah. Maka pada komunikasi, pada kemudian napa matur tengene panjenengan. Nah, tidak kemudian seperti itu. Belum lagi kemudian nanti sunnah-sunnahnya. Apakah kemudian dilakukan secara sempurna atau tidak. Nah, belum lagi nanti bacaan suratnya, misalnya Al-Fatihahnya niku nopo sampun benar-benar sesuai dengan makharijul huruf, tajwid, sifatul hurufnya. Nah, napa cuma wis pokoknya sah selesai tanggungan beres gitu kan ya Allah. Niku kalau kemudian kita membandingkan dengan syarat rukun, belum lagi membandingkan dengan amaliyah yang dilakukan oleh para guru. Misalkan kemudian Kanjeng Nabi, jangan ke Nabi dulu lah, ketinggian. Misalkan kemudian, orang tua kita dulu, gitu. Tiap malam beliau menyempatkan untuk bangun, sholat, meskipun hanya 2 rakaat, lalu mendoakan kita sebagai anaknya kita. Nopo sering ngonten. Jangankan sholat malam gitu, kita saja sholat 5 waktu niku kadang mboten mendoakan beliau ya Allah. Nah, apalagi kemudian tapi orang tua kita itu 5 waktu tidak pernah, bahkan di setiap sholat, bahkan yang sunnah pun selalu mendoakan kita. Lajeng kemudian beliau Ramoyai Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Syarif radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kemudian beliau dalam hal perjuangan. Seringkali yang kita lihat sebagai murid-murid beliau ini hanya enaknya saja, hanya surganya saja gitu. Maksudnya surganya ini hasil buah daripada perjuangan beliau. Sekarang kita bisa menikmati majelis zikir, bisa kemudian ikut acara hall, lalu kemudian foto di panggung, di dekor, sakit FYP, sakit ada seleb ngoten nggih. Tapi mboten ningali gus pundi perjuangan beliau dulu, mulai dari nol ngoten nggih. Mulai dari beliau dari satu rumah ke rumah, dari satu desa ke desa, mulai menggalangkan acara niku tadi, mulai dari yang kecil, yang jamaahnya cuma berapa orang, nah sampai kemudian sekarang ada di mana pun, ada di mancanegara. Jangan dilihat kemudian sakit umroh, sakit tur Malaysia, sakit kemudian Bali misalnya. Dia niku monggo niku termasuk nikmat, termasuk rahmat, termasuk kemudian hasil jerih payah kerja keras daripada Hadratus Syekh. Tapi apa kemudian kita melihat bagaimana Hadratus Syekh niku benginya. Bagaimana Hadratus Syekh itu malamnya, malamnya itu beliau belajar. Bagaimana beliau malamnya tidak tidur. Bagaimana beliau itu kurus. Mohon maaf nyuwun sewu. Kurus maksudnya itu badannya itu kering, apa kering itu ya? Kurus. Iya kurus. Maksudnya itu tidak gemuk mungkin. Kalau panjenengan tingali Hadratus Syekh niku mboten gemuk. Beliau gemuk itu hanya pada saat sakit. Artinya apa? Artinya beliau niku memang kathah kaki. Makan bahkan kalau kita dengar cerita-cerita salah satu saking Yai Rosyid nggih. Nah niku beliau ketika bercerita Hadratus Syekh niku bahkan ketika makan di restoran karena menjamu tamu-tamu beliau, niku beliau itu hanya bolak-balikkan sendok saja. Jadi nasi diambil, dibolak-balik saja, enggak makan, cuma dibolak-balik saja. Biar kelihatan makan. Jadi beliau itu memang buatan
Saking tirakate niku nggih, mboten kemudian enak-enakan. Mboten. Enggak bisa kemudian hikmah sebesar niki Bu kalau kemudian beliau enggak kuat banget tirakate mboten saged. Pasti beliau itu tirakate subhanallah sekali. Dereng kemudian napa? Beliau itu juga kalau saya lihat beliau itu juga mengamalkan bagaimana beliau mungkin mencontoh mensuri tauladani bagaimana kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani. Kanjeng Syekh niku kalau kemudian panjenengan ingat-ingat di mana bab 7 niku kan. Di mana bab 7 niku disebutkan Kanjeng Syekh niku terus pundi. Wa kana radhiyallahu anhu asmaral launi maqrunal hajibain. Aridul lihyati tawilaha aridus sadri nahifal badan. Loh niku disebutkan. Jadi mriku ciri-ciri daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku salah setunggalnya apa nahifal badan. Tubuhnya itu kurus. Nah, niku yang kemudian saya lihat ada pada diri Hadratus Syekh Asrori Al-Syakir radhiyallahu anhu. Belum lagi kemudian apa? Selain nahifal badan. Nah, niku napa? Nahifal badan, Raba'al qawmah nggih. Jauhariyas saud, bahiyas saud. Jauhariyas saud. Suaranya niku mengandung mutiara. Artinya niku dawuh-dawuh beliau. Kalam-kalamnya beliau. Mutiara itu penuh dengan mutiara-mutiara indah ngoten kan. Ya niku sami kalian Hadratus Syekh ngoten. Kemudian bahiyas saud suaranya tegas, lantang. Mboten berbelit-belit, mboten kemudian cadel nyun sewu mboten. Niku juga ada dalam diri Hadratus Syekh yang kita lihat. Syariat dam'ah. Nah niki syariat dam'ah. Gampang, cepat oleh nangis. Nah niku. Jenengan tinggal di pun di Hadratus Syekh. Ketika beliau dawuh, ketika beliau nyun sewu ceramah niku ketika beliau berdoa niku gampang sekali beliau niku kemudian menangis. Karena semuanya diingat syariat dam'ah. Nah, niku salah setunggal sifat-sifatnya Hadratus Syekh dan juga sifat-sifatnya Kanjeng Syekh Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wah, kok dugi mriku sampai situ dari mana nih? Aduh ya Allah. Nikmat. Nah, ini gue saking katanya nikmat ya Allah. Lajeng selanjutnya niku napa? Nggih niku nggih. Jadi syukur. Lalu bagaimana kemudian kita bisa bersyukur? Caranya gini ku surful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ilaihi li ajli ma khuliqa. Niku. Bagaimana kita kemudian totalitas gitu melakukan dan melaksanakan menunaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu kepada tujuan nikmat itu diberikan atau nikmat itu diciptakan. Nah, selanjutnya malam yashkurillah. Nah, selanjutnya wonten begini hadis, salah setunggalipun hadis malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang belum bisa bersyukur kepada manusia, ini ku tereng saged bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng berarti napa? Kula kali panjenengan misalnya dapat nikmat diparingi nggadah guru kados Hadratus Syekh Romi Asrori. Berarti monggo kita totalitas teng majelisnya. Kemudian kita totalitas tenggene napa? Tenggene lelampahane beliau. Ngoten. Kita totalitas dalam kemudian misalnya berkhidmah dalam beliau kepada beliau. Ngoten. Jangan kemudian kita jadikan hal-hal itu sebagai nyuwun sewu kesempatan dalam persimpitan ya Allah nyuwun sewu mboten. Mungkin kita dijauhkan dari hal-hal begitu. Nauzubillah min dzalik. Niku mungkin saged ngoten totalitas saestu berkhidmah kepada beliau. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Nggih, ngoten. Selanjutnya sampun pun angsal berapa menit nih? Waduh, sudah mau saja 1,5 jam kan? Suwe. Oh, sampun lami nggih. Nggih pun
Kalau begitu, nah selanjutnya nopo? Selanjutnya intinya niku ilmu niku perlu untuk kita gapai. Ilmu niku perlu untuk kemudian kita hasilkan. Nah, ngoten. Kita bertemu minggu depan ya. Nah, ngapunten nih kalau kemudian kata banyak salah kata, sejatinya nggih kula niki menasihati diri kula sendiri, ngaji nggih untuk diri saya sendiri. Nah, tapi Berguna untuk semua. syukur-syukur nggih berguna, bermanfaat untuk kita semua. Mungkin apa yang sudah kita lampahi dari awal tadi sampai sekarang niku saged napa dados keitung amal ibadah ingkang ikhlas ingkang memang kangge Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih, niku cekap niku mawon. Mugi penaringan manfaat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله لا رضا والخاتمة يا الله رضا والخاتمة يا الله لا رضا والخاتمة معين الشفاعة العظمى برسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وسير ونور سورة الفاتحة. Sing request. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten nggih, insyaallah untuk ngaos kitab mutakhabat. Sajane nggih kula nggih. Jadi begini, sebenarnya saya sendiri juga pengen, saya jawab pakai bahasa Indonesia nggih. Saya sendiri sejatinya niku pengen sekali ngaji kitab Al-Mutakhabat jilid 1 sampai kemudian jilid 5 ngoten. Niku penting sekali karena niku adalah warisan nggih. Jadi warisan Hadratus Syekh niku kalau yang saya pahami niku ada dua. Yang pertama, saya ulangi nggih. Jadi warisan daripada Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Syakir radhiyallahu anhu kepada kita niku ada dua warisan beliau niku. Yang pertama inggih menika napa? Yang kelihatan, yang kentara, yaitu jamaah al-khidmah, kemudian majelis-majelis beliau, kemudian nggih sakniki yang dilampahi kalian putra-putri beliau niku salah satunya Safu Kepada Community niku juga warisan beliau. Nah, tapi kemudian ada warisan yang kedua yakni warisan intelektual atau warisan ilmiah niku. Lah niki juga perlu dipertahankan. Nah, karena nyuwun sewu tiang agama saja niku adalah nggih tiang agama kan salat nggih. Nah, tapi kemudian untuk bisa salat itu kan kita perlu ilmunya. Maka dados dindawakan kalian salah setunggal Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani niku tujuan untuk belajar niku salah satunya nggih menjaga syariat Allah, menjaga agama, menghidupkan agama dengan ilmu. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tenggene Ahwal Walad nggih tujuan mencari ilmu niku yang menjaga syariat Rasulullah, menjaga syariat Rasulullah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, maka secara pribadi kula niku pengen juga ngaos kitab Al-Mutakhabat niku jilid 1 sampai 5 nggih bismillah insyaallah dihatamkan kan. Nah, sehingga kemudian kita juga menjaga warisan ngoten. Selain menjaga warisan ilmiah beliau juga menjaga keilmuan dan juga dalil-dalil atau pondasi-pondasi lelampahane beliau ngoten. Sehingga kita juga tahu ilmunya, tahu dalilnya. Sehingga tidak gampang dirubah atau dicawi-cawi oleh orang-orang ngoten. Nggih, saya terima kasih sekali atas request panjenengan ngoten. Insyaallah untuk saat ini yang sudah ada niku nggih masih ya Yai Rozi ya. Nggih, Dr. Rozi. Dr. Fathur Rozi niku juga salah satu dosen
kami nggih, di Mahat Ali maupun di IAF. Nah, niku beliau sudah ngaji kitab Muntakhobat kan. Ya, Nggih. sudah apa? Hatam juz 1. Nggih, juz 1 sampun niku. Nah, mangke saged ditingali di channel YouTube-nya Mahat Ali nggih. Iya, di Mahat Ali. Nah, ngoten. Nanti kalau panjenengan chat pribadi akun ini, insyaallah kalian Mas Fahmi selaku kalian Ustadz Fahmi ya, Ustadz Fahmi. Nah, selaku admin. Ya, yang punya akun ini juga niku insyaallah mangke dikirimi link YouTube-nya niku. Jadi Syekh Razi sampun ngaos kitab Al-Muntakhobat juz tunggal. Mangke insyaallah kalau kitab Risalatul Mudzakarah niki sampun nggih insyaallah nanti kita juga ngaos kitab Muntakhobat. Soalnya napa Muntakhobat niku memang agak memang bukan agak lagi sih, memang kitabnya niku tinggi, levelnya niku tinggi. Terus perlu banyak mutolaah khususnya untuk saya sendiri, perlu banyak mutolaah, perlu banyak murajaah agar ilmu yang apa yang saya ucapkan atau yang saya sampaikan, nah, niku tidak sesat menyesatkan dan juga tidak salah atau tidak menyimpang daripada keinginan atau maksud daripada beliau Hadratus Syekh radhiyallahu an Romaya Asrul Zakir radhiyallahu an selaku penulis, selaku musannif daripada kitab Al-Muntakhobat. Nggih, terima kasih atas requestnya Mas. Ngoten. Nah, ngoten nggih. Jadi saya jawab, nanti panjenengan saged lihat untuk juz satunya, saged lihat di channel YouTube Mahat Ali Al-Fitrah niku. Kemarin puasa Dr. Fatur Razi sampun ngawas di jilid 1 ngoten. Nggih, ngoten mawon. Nggih, terima kasih. Sampai berjumpa di berarti malam Selasa minggu depan nggih. Kita ketemu lagi insyaallah niku malam Selasa minggu depan berarti belum Idul Adha. Idul Adha itu kan minggu depannya lagi nggih. Seperti itu. Besok masih tanggal 2 nggih, belum Idul Adha. Hari tasyrik minggu depannya lagi. Dan mau mungkin benar yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. diparingi umur panjang saged kepanggih malih tanggene live TikTok. Tersuwun yang sudah menonton. Kok tanya tadi ya? Nggih. Sampun. Ada sing komen Apa? Ustadz Somad Al-Bul Abadani